So yesterday's class we were just learning about the different types of anthers, isn't it? We have been to the what different types of stamens available and the arrangement of anthers, anther lobes, filaments, and we know the regarding the different types of stamens, didynamous types, polyadelphous type, monoadelphous types, synandrous types, diadelphous stamens, tetradynamous stamens. Everything we know, you can look into the diagrams. It's a review of yesterday's class. Okay, so this is our favorite thing, that is androecium. Kind of stamens. Are you able to see the stamens? There are not only a filamental type stamens, there are laminal stamens വരെ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. Laminar പോലെ ഒരു leaf like പോലെ. See the leaf lamina. Last class we have discussed through leaf lamina is there. And there are sometimes you could see sterile and anthers also, staminoidea, sterile ones they are. The fertile ones, the filamentous and laminar ones are the fertile ones. Sterile staminoids can be seen. അല്ലേ നമ്മുടെ ആന്ത്രോസുവോയിഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ they are motile. Okay, in this we don't have any motile. The pollen has to be carried out by different agents. And what about the arrangement of stamens? Look at this. നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ we have already discussed about didynamous structure. Two are bigger and two are smaller. So this condition is called as didynamous condition. Okay. So what about the arrangement of tetradynamous condition? Tetradynamous condition നമുക്ക് we'll see four are bigger and two are shorter. നമ്മുടെ കൈ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഫോർ ആർ ബിഗർ ആൻഡ് ടു ആർ ഷോർട്ടർ. ഓക്കെ, വാട്ട് അബൌട്ട് ഡൈഡിമസ്? ഡൈഡിമസ് കണ്ടീഷനിൽ നാലും ഈക്വൽ ആണ്. 2+2 അറേഞ്ച്മെന്റ് പോലെ എന്താ പറയാ, ദേ ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ഇൻ ലെങ്ത്. ലുക്ക് അറ്റ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്റ്റേമെൻസ്. കണ്ടോ, സ്റ്റേമെന്റ് ലെങ്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ദേ ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫ്ലവർ. വാവ്, ഇറ്റ് ഇസ് റിയലി ഗ്രേറ്റ്. ലുക്ക് അറ്റ് ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ദ ഗോഡ്. എന്തൊരു ഭംഗിയാ കാണാൻ. ലുക്ക് അറ്റ് ദ what are you able to see the pointer? I hope you are able to see the pointer. See the green color filament is supported by what? A yellow color we call it as what? Anther lobes. Have you seen? രണ്ട് ലോബ് ഉണ്ട്. See, one side and the other side. നടുക്കൂടി പാസ് ചെയ്യണത് അതിന്റെ കണക്ഷൻ ആണ്. See, and this green portion is our pistil. Fine. See the arrangement of tetradynamous. പക്ഷെ ഡിഡിനാമസിൽ നോക്കി വെറും 4 ഉള്ളു. അതിനകത്ത് 2 വലുതും 2 ചെറുതുമാണ്. സി, വെരി ക്ലിയർ. ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കയറ്റിയ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഈസി ഫോർ യു ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ടാസ്ക്. ഓക്കെ, സോ ടെട്രാഡൈനാമസ് കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ഡൈഡിനാമസ് കണ്ടീഷൻ, ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ക്ലിയർ ഫ്രം ദ ഡയഗ്രാം ഇറ്റ്സെൽഫ്. ഇപ്പൊ എക്സാമിന് വരുമ്പോൾ യു റിമെമ്പർ ദിസ് ഡയഗ്രാം ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. Okay, instead of going behind other views and all, you concentrate your mind on these diagrams. Tetradynamous എന്താന്ന് മനസ്സിലാകാത്തുള്ളവർ remember the diagram. I learned during my BSc, I learned from the flowers only. ഫ്ലവറിൽ നിന്ന് ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് അങ്ങനെ വായിക്കും, ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കും. പക്ഷെ ചെടി പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ ഫ്രം നേച്ചർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ദ ഗിവിംഗ് അസ് ടു ലേൺ എന്ന് പറയണ പോലെ നേച്ചർ വാക്കിലൂടെ യു ക്യാൻ ലേൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. Okay, so in this you can understand that the tetradynamous condition, ഇപ്പൊ തന്നെ തലയിൽ കേറ്റിട്ടോ 4. Okay, 4 are the tetradynamous condition. Didynamous 4 ആണ്, പക്ഷെ 2+2. 2 is shorter and 2 is bigger. See, another important characteristics you should understand. ഈ ഓവൽ ഷേപ്പിൽ വരച്ചേക്കുന്നത് സെപ്പൽ ആണ്, സോറി പെറ്റൽ ആണ്. ആൻഡ് ദ വാട്ട് കോൺ ഷേപ്പിൽ വരച്ചേക്കുന്നത്, see the കോൺ ഷേപ്പിൽ വരച്ചേക്കുന്നത് സെപ്പൽ ആണ്. ഓക്കെ, പെറ്റൽ ആൻഡ് സെപ്പൽ എന്താണെന്ന് ആദ്യം അറിയണം. See the first diagram, Liliaceae family, the anthers are laminate type. Laminate type, I have already told you. Laminate type, and this laminate type anther is being seen opposite to the petals. അല്ലെ, പെറ്റൽസിന്റെ നേരെയാണ് കാണുന്നത്. That is known as what? Antipetalous or alternate sepalous എന്ന് പറയും. ഇത് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു അത്തരം സ്ട്രെസ് കൊടുക്കണ്ട. പക്ഷെ പടങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരണം. ഓക്കെ, ആന്റി സെപ്പാലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേ ആർ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദേ ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് സീൻ ടുഗെദർ വിത്ത് സെപ്പൽസ്. മാറിപ്പോവരുത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ ഒരു ലില്ലീസിയ ഫാമിലിയിൽ ലില്ലി വാട്ടർ ലില്ലിയോ ലില്ലീസിയ ഫാമിലിയിൽ നമ്മൾ കാണുവാണെങ്കിൽ അത് പെറ്റലിനോട് ചേർന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ലാമിനേറ്റ് ടൈപ്പ്. ഓക്കെ, ലാമിനേറ്റ് ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള stamen condition ആണ് അവിടെ കാണുന്നത്. സോ വാട്ട് അബൌട്ട്
Oblastimonas and Diplostimonas. This is very crucial. ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഇവിടെ നോക്കണം. Oblastimonas what you could see that the stamens are very much shorter towards the sepal and longer the stamen is seen on the petals. ആ condition ഓർക്കുക. Okay, the outer world stamens are arranged towards the petal. Okay, they are very long. See, Oblastimonas they are very long. What about Diplostimonas? They are very short. You should understand that they are very short. That is in Diplostimonas condition. Okay, so hope this is clear. ഈ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് എങ്കിലും ഓർക്കുക. ഡിപ്ലോസ്റ്റിമോണസ് എന്താണ്, ഒബ്ലിസ്റ്റിമോണസ് എന്താണ്. Oblastimonas you could see the stamen, the arrangement of stamen towards the petal is very larger when compared to that of the Diplostimonas. ഇത് ആ ഒരു diagrammatic representation you could understand. ഇവിടെ മുകളിലത്തെ പടം കണ്ടോ? See the look at the topmost right side top. You could see that they are opposite to ഈ yellow color portion is opposite to the what? Sepals. So this is the antisepalous condition. This one, not this one. This one. Okay, they are opposite to the sepals. പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഫസ്റ്റ് വൺ ലില്ലിയേസി ഫാമിലി കണ്ടോ? ലില്ലിയേസിയിൽ എന്താ? ദിസ് ലാമിനാർ ടൈപ്പ് stamen is seen towards the petals. Okay, and that is the antipetalous condition, alternate to sepals. Okay, so this is all about our studies and we have some definition here. ഇവിടെ പറയാം ലില്ലിയേസി ഫാമിലിയിലാണ് ഇത് കൂടുതൽ കാണുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. They are having stamens in two whorls. Okay, the outer whorl ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഓപ്പോസിറ്റ് ടു പെറ്റൽസ്. ഔട്ടർ whorl ഉണ്ട്, ഇന്നർ whorl ഉണ്ട്. ഔട്ടർ whorlലുള്ളതാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു പെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so this is the Oblastimonas condition. You could see both the type in the സെപ്പൽസിനോടും പെറ്റൽസിനോടും ഫേസ് ചെയ്ത് സ്റ്റേമെൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. Oblastimonas, ഓർത്താൽ മതി, Oblastimonas. So this is the stamen insertion. Stamen എങ്ങനെയാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Okay, I will show a plan here. This is the stamens. See, കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. This is the stamen and you could see that. Okay, we'll come back. Okay, see, this is the stamen. Okay, whatever it is. So this is our stamen and inside the stamens you could see, inside this is the petals. This white color is the petals and this green color is our stamens, and the stamens are being exposed. See, they are exposed. And what about this thing? We have another plan here. See, are you able to see any stamens? They are being inserted. ഇതിനകത്തോട്ടാണ്. This inside this nathoru urumbundi, no problem. Okay, in this you could see that the stamens are inserted inside to it. Okay, Acanthaceae ഫാമിലിയിലൊക്കെ കാണാം. എന്താണ് Acanthaceae ഫാമിലിയിൽ എന്താണ്? Acanthaceae ഫാമിലിയിൽ ഈ സ്റ്റേമൻ ഇൻസേർട്ടഡ് ആണ്, ഉള്ളിലോട്ടാണ്. ഓക്കെ, വാട്ട് അബൌട്ട് Solanaceae ഫാമിലി? ഇത് മുളകിന്റെ ചെടിയാണ് കേട്ടോ. മുളകിൽ നമുക്ക്, കാന്താരി മുളകിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം? ആ സ്റ്റേമൻ എല്ലാം ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പ്രൊജക്റ്റഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അതാണ് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ അല്ലേ? ടൈപ്പ് ഓക്കെ? ടൈപ്പ് ഓക്കെ? All of you please type okay in your chat box. Clear ayo? Inserted and exposed stamens. Okay, fine. Very good response. Very good response. So we'll move to the presentation slides. Nice. Very good response, Anna. And it's very good to see you people responding very nicely. And here you could see the inserted stamens. Kando. And what about this? We are very much exposing the exerted stamens. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലവറിൽ കാണുന്നത്. Acanthaceae ഫാമിലിയിലൊക്കെ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേമൻസും പിന്നെ ഇൻസേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേമൻസും നമ്മുടെ റോസേസിയയിൽ നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ? വെരി നൈസ്ലി ഇൻഫീരിയർ ഓവറി ആണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട്. സീ ദ ആംബ്രീഷ്യം ആൻഡ് സ്റ്റേമൻ ഫ്യൂഷൻ. ഈ പടം കണ്ടോ? ഹാവ് യു ഏബിൾ ടു സീ ദിസ് ഡയഗ്രാം? സീ ഹിയർ യു കുഡ് സീ ദ പെറ്റൽസിനോട് ചേർന്നാണ്
stamen നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ we are saying it as epipetalous condition. Epipetalous condition. Epipetalous. Epipetalous condition means the stamens are seen along with the being attached to the petals. കണ്ടോ, ഇത് കണ്ടോ, ഒരു ബ്ലൂ, ഈ ഒരു എന്താ പറയാ വൈറ്റ് കളർ ലൈൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഫിലമെന്റ്സ്. ഫിലമെന്റ്സ് ആ കൊറോളയുടെ ട്യൂബിലോട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ആ കണ്ടീഷനെ പറഞ്ഞാണ് എപ്പിപെറ്റാലസ്. അപ്പോസ്റ്റിമോണസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു കുഡ് സീ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സ്റ്റേമൻ. സീ ദേ ആർ 3 are shorter and 3 are longer. അപ്പോൾ ലെങ്ത്തിനെ ബേസ് ചെയ്ത് യു ക്യാൻ കാറ്റഗറൈസ് സ്റ്റേമൻ ആസ് അപ്പോസ്റ്റിമോണസ് ആൻഡ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേമൻസ് ടു ദ പെറ്റൽ ഇസ് നോൺ ആസ് എപ്പിപെറ്റാലസ് കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. Now we'll move to the next part, that is what yesterday we have discussed about the pea plant. At the pea plant you could see that what diadelphous condition. Diadelphous condition എന്ന് പറയുമ്പോൾ the filaments are fused to one side and one filament is being what the base is being fused. See, base portion fused ആണ്, കണ്ടോ, base portion fused ആണ്. The remaining part you could see they are being fused in another bundle. രണ്ട് ബണ്ടിൽ ഉണ്ട് ഇവിടെ. That is diadelphous condition. Polyadelphous means you could see lot of bundles, the lot of filaments fused. You get a different fusage pattern. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റേമൻ മാത്രം പുറത്ത് വെക്കണം. സിസൽപിനേസി ഫാമിലിയിൽ നമ്മൾ രാജമല്ലിയിലൊക്കെ ശരിക്കായിട്ട് കാണാം. നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക, you have done your emasculation procedure in 12th standard, and in degree also you have done emasculation procedure. So you will be going to do emasculation procedure. So when you look into the flower of Caesalpinia, രാജമല്ലി എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും. നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ നെയിൽസിന് പകരം വീൽ പ്ലേ വിത്ത് ദാറ്റ്, അല്ലെ, അതിൻ്റെ ആ സാധനം ഒടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ നെയിൽസിൽ ഒട്ടിക്കുക ചെയ്യും. So that is about that plant, Caesalpinia, and in that it is a typical character 9+1 arrangement of the stamens. 9+1 arrangement of the stamens. Okay, അപ്പോൾ pea plant കയ്യിലുള്ള കുട്ടികൾ അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുക. Those who have pea plant, you please open it and look whether you are able to see the 9+1 arrangement, diadelphous condition. ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ സെക്ഷൻ കഴിയുമ്പോൾ you just show me. Okay, so it will be very lively. We can attend the class. So this is all about our monodelphous is ചെമ്പരത്തിയുടെ ഇല, ചെമ്പരത്തിയുടെ ഫ്ലവർ കാണിച്ച കുട്ടികൾ നോക്കിക്കോളൂ. You could see the fusion of only a single clubbing together of all the filament into a single bundle ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ് monodelphous. അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ചോദിച്ചാൽ എഴുതാൻ അറിയാലോ. What is the difference between monodelphous and diadelphous? Monodelphous means we could see only a single bundle of filaments. What about diadelphous? You could see two bundle of filaments, and one stamens alone and another 9 combined together to form a coning filament. Okay, this is the fusion of the anther lobes only. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. സിഞ്ചിനീഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുക്കുർബിറ്റേസിലും ആസ്ട്രേസിയിലും കാണുന്നതാണ് what our സിഞ്ചിനീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള this anther lobes. Okay, hope it is clear. Now പ്ലസ് ടുവിൽ നമ്മൾ സെക്ഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആന്തറിന്റെ സെക്ഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. യു ഹാവ് എന്താണ് ഇതില് ബൊഗീൻവില്ലല്ലോ, ബൗഹീനിയ എന്ന് പറഞ്ഞ മന്ദാരത്തില് വി ഹാവ് ടേക്കൺ ദ സെക്ഷൻ ഓഫ് ആന്തറിന്റെ ഡെഹിസൻസ്, പോളൻ പുറത്തോട്ട് വന്നതെല്ലാം യു ഹാവ് സീൻ ത്രൂ. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ ടിപ്പിക്കൽ ആന്തർ. ആന്തറിന്റെ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സിംഗിൾ ലോബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ആർ സേയിങ് ആസ് മോണോതീക്കൽ. തീക്ക എന്നാണ് ഈ പോർഷനെ പറഞ്ഞത്, തീക്ക. ഓക്കെ, ഫീമെയിൽ അല്ല, നിങ്ങളുടെ ഹോർമോൺ പ്രൊഡക്ഷനിലും ഒരു തീക്കൽ സെൽ ഉണ്ട് അല്ലെ. തീക്കൽ സെൽ ഇസ് അവൈലബിൾ ദർ. ഓക്കെ, സംബഡി ഈസ് ടെക്സ്റ്റിംഗ് മീ, വെയിറ്റ്. ഫൈൻ. അൻഷിത ആർഷ ഇപ്പൊ എത്തിയുള്ളോ? അൻഷിതക്ക് എന്ത് പറ്റി? വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു അൻഷിത? അൻഷിത എന്നല്ലേ പേര്, ആർഷ. അൻഷിത അല്ലേ, അൻസിത. I don't know. Okay, we'll look through. Fine. So some connection interruption are there. No problem. We'll continue with the slides. Okay. So this is all about our dehiscence of anther and the dithecal conditions. Dithecal conditions and monothecal conditions. Here you could see പോളൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ലൈൻ ഓഫ് ഡെഹിസൻസിന്ന് പുറത്തോട്ട് വന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നത്തിങ് മച്ച് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ദിസ്. ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, നൗ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇസ് ആന്തർ അറ്റാച്ച്മെന്റ്.
at which point the anther has been attached. That is very crucial. See, look at this. താഴെ നിന്നാണ് ആ ഫിലമെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ we are calling as basifixed. If you see on the dorsal surface, it is called as dorsifixed. രണ്ടിന്റെയും, അതായത് ബേസിന്നും അല്ല ഡോർസലിന്നും അല്ല, അതാണ് സബ് ബേസിഫിക്സ്ഡ്. ഓക്കെ, സിമിലർലി ഡോസിഫിക്സ്ഡും ഉണ്ട് ബേസിഫിക്സ്ഡും ഉണ്ട്. ദേ ടുഗെദർ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് വേഴ്സറ്റൈൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും, എന്താണ് ബേസിഫിക്സ്ഡും എന്താണ് ഡോസിഫിക്സ്ഡും. അപ്പൊ ചില ആന്തേഴ്സിൽ യു കുഡ് സീ വാട്ട് ഡോസിഫിക്സ്ഡ് അല്ലെ, ചില ആന്തറിൽ നമുക്ക് ബേസിഫിക്സ്ഡ് കാണാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കണ്ടീഷനും കാണുന്ന ഫ്ലവർ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. ആ ഫ്ലവറിൽ നമ്മൾ വേഴ്സറ്റൈൽ ആന്തർ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ആസ്ട്രേസിയ ഫാമിലിയിലൊക്കെ വേഴ്സറ്റൈൽ ആന്തർ കാണും. അതായത് സം ആന്തേഴ്സ് വിൽ ബി ഷോയിങ് ഡോസിഫിക്സ്ഡ് കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് സം വിൽ ബി ഷോയിങ് ബേസിഫിക്സ്ഡ് കണ്ടീഷൻ. അതായത് ഇപ്പൊ 4 ആന്തർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് 2 ബേസിഫിക്സ്ഡും 2 ഡോസിഫിക്സ്ഡും ആണ്. അങ്ങനെ കാണുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക, വേഴ്സറ്റൈൽ ആന്തേഴ്സ്. അപ്പം സിമ്പിൾ ആണ്, ബേസിഫിക്സ്ഡ് ഓക്കെ, യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ആൻഡ് ഡോസിഫിക്സ് ഓക്കെ. ബട്ട് വാട്ട് അബൌട്ട് സബ് ബേസിഫിക്സ്? It is an intermediate position between the base and the dorsal area. And what about versatile? If you see both basifixed and dosifixed, it is known as versatile. അപ്പൊ ഇത് എന്തിന്റെ ഫിക്സേഷൻ ആണ്? ഫിലമെന്റിന്റെ ഫിക്സേഷൻ ആണ്. ആന്തർ ലോബിലേക്ക് ഫിലമെന്റ് എങ്ങനെയാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഡെഹിസൻസ് ഓഫ് ആന്തർ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഡിഹൈസ് ചെയ്യാം. ലോങ്റ്റ്യൂഡിലായിട്ട് ഡിഹൈസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ പോറിസൈഡിലായിട്ട് ഡിഹൈസ് ചെയ്യാം, ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ വാൽവ് ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൽ വാൽവ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഇവർക്കും ഉണ്ട് ഒരു വാൽവ്. കണ്ടോ, ഈ വാൽവിൽ കൂടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോളൻ പുറത്തോട്ട് വരും. പോളൻ എവിടെ പോയി ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്? സ്റ്റിഗ്മാറ്റിക് സർഫസ്. പോളൻ ഇസ് സീൻ പോളൻ ഈസ് ബീൻ അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ സ്റ്റിഗ്മാറ്റിക് സർഫസ്. സ്റ്റിഗ്മാറ്റിക് സർഫസ് ഭയങ്കര സ്റ്റിക്കി ആണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ്. ഇനി ഡെഹിസൻസ് ഓഫ് ആന്തർ, ആന്തർ പോകുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഒന്നിൽ പുറത്തോട്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിലോട്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ തമ്മിലാകാം. ഓക്കെ, അത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, യു ജസ്റ്റ് ലുക്ക് ത്രൂ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ഓക്കെ. നൗ വിൽ മൂവ് ടു ഗൈനീഷ്യം. ഗൈനീഷ്യം വി ആർ കോളിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് പിസ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്, നമുക്കറിയാം. ഇറ്റ് ഇസ് ഓവറി, സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് സ്റ്റിഗ്മ. ഓവറി ഉണ്ട്, സ്റ്റൈലും ഉണ്ട്, സ്റ്റിഗ്മയും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ആ കാർപ്പൽ പോർഷൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു. കാർപ്പൽ പോർഷന്റെ അനദർ നെയിം ഇസ് മെഗാസ്പോറോഫിൽ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആന്തറിൽ കണ്ടു, ആന്തർ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് മൈക്രോസ്പോറോഫിൽ, അല്ലെ മൈക്രോസ്പോസ് ആണ് പോളൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ അതിന് പകരം മെഗാ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് ചേർക്കും. എവിടെ? ഗൈനീഷ്യത്തിൽ. ഗൈനീഷ്യത്തിൽ മെഗാ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് ചേർക്കുന്നതാണ് മെഗാസ്പോറോഫിൽ ഇസ് അവർ കാർപ്പൽ. നമ്മൾ ഒരു കാർപ്പൽ അല്ല കണ്ടത്, കുറെ കാർപ്പൽ ഉള്ളത് കണ്ടു അല്ലേ? ശരിയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? See, look at this. Apocarpus and syncarpus condition yesterday we have discussed. See how much is there? See the what carpel? ഇത് 3 കാർപ്പൽ ഉണ്ട്. 3 കാർപ്പലിന്റെ നമ്മൾ CS എടുക്കുമ്പോൾ we will get like this, split ആയിട്ട് കിട്ടും. That is known as apocarpus condition, splitting of anther. When you take the CS of an apocarpus flower, we get an apocarpus. What അപ്പോകാർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവറി വാൾ ഇസ് നോട്ട് ഫ്യൂസ്. നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ എടുത്ത് മുറിക്കുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് അല്ലെ, ഒരു ആക്സൈൽ പ്ലാസന്റേഷൻ പോലെ കിട്ടും. സി, ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓവറി വാൾ ഫ്യൂസ്ഡ് ആണ്, ഇവിടെയും കുഴപ്പമില്ല. ഹിയർ ഓൾസോ ദ ഓവറി വാൾ ഇസ് ഫ്യൂസ്ഡ്. ഈ 2 കണ്ടീഷൻ ഇസ് സിൻകാർപ്പസ് കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് അപ്പോകാർപ്പസ് കണ്ടീഷൻ. Okay, now you have another type of gynecium development, that is parietal ആയിട്ട്. See, location of the our locule. Okay, അല്ലെങ്കിൽ ഓവറി എന്ന് പറയും. ഈ ഗ്യാപ്പിനെയാണ് ലൊക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ എന്താ പറയുക, ഓവൽ ഷേപ്പ് സാധനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒവ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നോക്കിക്കേ, സീ ദ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഓഫ് ദിസ് ഇസ് ദ പെറൈറ്റൽ പ്ലാസന്റേഷൻ. പെറൈറ്റൽ പ്ലാസന്റേഷനിൽ സെന്ററിലല്ല അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത്, സൈഡിലാണ് അറ്റാച്ച്. ഓവറിയുടെ സൈഡ് വോളിലാണ് യു കുഡ് സീ ദ ഒവ്യൂൾസ് ആർ ബീൻ അറേഞ്ച്ഡ്. ഇത് ഏതിന്റെയാ? കുക്കർബിറ്റേസിയ ഫാമിലിയിൽ നിങ്ങൾ കുക്കുംബർ കഴിച്ചിട്ടുള്ളവരുണ്ടാവും. കുക്കുംബർ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി, വെള്ളരിക്ക ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ, യു വിൽ സീ ലൈക്ക് ദിസ് കണ്ടീഷൻ. ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് parietal placentation. Okay, and this is now the top one is known as the axile placentation. No, axil ആണ് ovules എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. This is known as axile placentation. Okay, and what about the gynecium fusion? See, എന്ത് ഭംഗിയിലാ നോക്കിയേ, ആൻഡ് കാർപ്പൽ ഇരിക്കുന്നത് 1 2 3 4 5 എണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലെ. 5 കാർപ്പൽസ് ആർ there. See, എത്ര സ്റ്റേമൻസ് ഇതിനകത്ത് കാണാം? 1 2 3 4 5. See, 5 സ്റ്റേമൻസ് and 5 carpel. പക്ഷെ എല്ലാം കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. അല്ല, they are separated. The ovary wall is separated. There is no fusion of
ovary wall. So we are calling it as apocarpus condition. Okay അല്ലേ? So gynecium നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പെറൈറ്റൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. പെറൈറ്റൽ ആവുമ്പോൾ ഒരു ലൊക്യൂളേ ഉള്ളൂ. See the locule, ഈ വൈറ്റ് പോർഷൻ is a locule and this is our carpel. Okay, 3 കാർപ്പൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇത് ശരിക്കും ഒബ്യൂൾ ആണ് കേട്ടോ. See, ഇവിടെ ഒരെണ്ണം, ഇവിടെ ഒരെണ്ണം, ഇവിടെ, അങ്ങനെയാണ് 3 കാർപ്പൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ദേ ആർ എന്താ പറയാ പെറൈറ്റൽ പ്ലാസന്റേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇത് LS ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. LS എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റ ലൊക്യൂളേ കാണുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇതിന് 2 കാർപ്പൽ ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഇവിടെ എത്ര ബോക്സസ് ഉണ്ട്? 4 ബോക്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ, 4 ലൊക്യൂൾ ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് 4 ഓവറീസ് ഉണ്ട്, ഒബ്യൂൾസ് ഉണ്ട്. സോറി, ദിസ് ഇസ് ഒബ്യൂൾ. ഇത് മൊത്തമാണ് ഓവറി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ടെർമിനോളജി ഓർക്കണേ. ലൊക്യൂൾ, ഒബ്യൂൾ, ഓവറി. എന്താണ്? ലൊക്യൂൾ, ഒബ്യൂൾ, ഓവറി. ഫൈൻ, ഇത് ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ അല്ലേ? So this is our live diagram. See the syncarpus condition. Ovary wall fuse ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് ആക്സൈൽ പ്ലാസന്റേഷനില്. കണ്ടോ എന്ത് ഭംഗിയില ഓവറി വാൾ ഫ്യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. See, look at this. This is 2 ലൊക്യൂൾ ഉണ്ട്, 2 കാർപ്പുലറി ആണ്, ബൈ കാർപ്പുലറി. ഇവിടെ 3 എണ്ണം ഉണ്ട്, ട്രൈ കാർപ്പുലറി. See, ഇവിടെ മെനി ആണ് അല്ലെ, പോളി കാർപ്പുലറി. സോ ഇത്രയും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ. സീ ദിസ് ഒരു ട്രാൻസ്പാരന്റ് റൗണ്ട് പോലത്തെ സാധനമാണ് നമ്മുടെ ഒബ്യൂൾ. ഈ ഗ്യാപ്പ് ആണ്, ഈ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്, ഈ ഗ്യാപ്പ് ആണ് ലൊക്യൂൾ. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ അല്ലേ? ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു. സി നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അവർ സിംഗിൾ കാർപ്പലില് ഒറ്റ ലൊക്യൂളില് 2 ഒബ്യൂൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. സിംഗിൾ കാർപ്പലില് ഒരു ലൊക്യൂളില് 2 ഒബ്യൂൾ ഉണ്ട്. സി ഇതൊരു മാർജിനിലല്ല അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മാർജിൻ കണ്ടോ, ഈ ഒരു മാർജിനിലല്ല അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കണേ. സി എല്ലാം കണ്ടോ, മാർജിനിലാണ് ഈ സീഡ്സ് എല്ലാം അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കണേ. ഓക്കെ, കണ്ടോ? ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് വാട്ട്? യൂണികാർപ്പുലറി അല്ലെങ്കിൽ മാർജിനൽ പ്ലാസന്റേഷൻ. മാർജിനൽ പ്ലാസന്റേഷൻ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്. പ്ലാസന്റേഷൻ സ്ലൈഡ്സ് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, now we'll move to the different types of placentations. Placentations we have already discussed through. What are the different types of placentation? Arrangement of ovules in the ovary wall or the locule is known as placentation. അതിന്റെ സ്ലൈഡ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ്. ആക്സൈൽ പ്ലാസന്റേഷൻ, parietal placentation, marginal placentation, free central placentation, basal and apical placentation. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ സർക്കിൾ ചെയ്തിട്ടേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക. ഓക്കെ, ഈ സർക്കിൾ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കണം മാത്രം ഒന്ന് സ്ട്രെസ് ചെയ്യുക. ആക്സൈൽ പ്ലാസന്റേഷൻ, parietal placentation, marginal placentation, parietal axile placentation, free central is also there. ഓക്കെ, ഈ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഫ്രീ സെൻട്രൽ പ്ലാസന്റേഷൻ കൂടുതൽ കാണുന്നത് കിവിയില്. കിവി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രൂട്ട് നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കിവിയിലൊക്കെ ഫ്രീ സെൻട്രൽ പ്ലാസന്റേഷൻ കാണാം. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് അവർ ഡയാന്തസ്. ഡയാന്തസ് ഒരു ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ് ആണ്, അതിലും നമുക്ക് ഫ്രീ സെൻട്രൽ പ്ലാസന്റേഷൻ കാണാം. പിന്നെ ബേസൽ പ്ലാസന്റേഷൻ, പിന്നെ എപ്പിക്കൽ ആക്സൈൽ പ്ലാസന്റേഷൻ. ബേസൽ പ്ലാസന്റേഷൻ കൂടുതലും കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻഫീരിയർ ഓവറി ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സിലാണ് കാണുന്നത്. ഇക്സോറ പോലെ അല്ലെ, ഇക്സോറയിൽ ഇൻഫീരിയർ ഓവറി ആണല്ലോ. ശരിയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ഇക്സോറ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ചെറുപ്പത്തിലെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആക്സൈൽ പ്ലാസന്റേഷൻ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ മാൽവേസി നമ്മുടെ ഏതാണ്? ഹിബിസ്കസിൽ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ആക്സൈൽ പ്ലാസന്റേഷൻ കാണും. പെറൈറ്റിൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് കൂടുതലും കുക്കുർബിറ്റേസിയ ഫാമിലിയിലാണ് പെറൈറ്റൽ പ്ലാസന്റേഷൻ കാണുന്നത്. മാർജിനൽ പ്ലാസന്റേഷൻ കാണുന്ന ഇതിലാണ്. മാർജിനൽ പ്ലാസന്റേഷൻ കാണുന്നത് പി ഫാമിലിയിൽ അല്ലെ. പി നിങ്ങൾ മുറിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും, ബീൻസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു വശത്താണ് സീഡ്സ് എല്ലാം ഇരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് അവർ മാർജിനൽ പ്ലാസന്റേഷൻ. ഓക്കെ, ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ അല്ലേ? നൗ പ്ലാസന്റേഷൻസ്. ഓക്കെ, സോ ഓക്കെ ഫൈൻ. സി അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഓക്കെ ഫോർ യു ദീപ്തി? ദിസ് ഇസ് ഓക്കെ ഫോർ യു? Okay, fine. Okay. Now we'll move to placentation. ഇത് കണ്ടോ, this is our axile placentation that we will see in our നിങ്ങൾ മാൽവേസി പ്ലാന്റിൽ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഹിബിസ്കസ് when we cut and open we'll take the seeds of the ovary part. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. കണ്ടോ? See this transparent bubble like thing, that is our ovule. See, ovules. ഈ ഗ്യാപ്പ് കണ്ടോ? ഈ ഗ്യാപ്പ് ആണ് നമ്മുടെ ലൊക്യൂൾ. ഈ ഗ്യാപ്പ് കണ്ടോ? ഇതാണ് ഓവറി വാൾ. ഈ ഗ്രീൻ പോർഷൻ ഇസ് ദ ഓവറി വാൾ. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ദിസ് ഇസ് അവർ ആക്സൈൽ പ്ലാസന്റേഷൻ. ഇൻ ദ ആക്സിസ്
the ovules are being arranged in the axis. This is central axis. ഈ central portionലുള്ള axis ആണ്. You will see this. Okay, അപ്പം അത്രയും. Now we'll move to the parietal placentation. See the parietal placentation. ഈ ഒരു മാർജിനിലാണ് എല്ലാ, അപ്പം 1, 2, 3 സൈഡ് മാർജിൻസ്, ഓവറി വോളിന്റെ സൈഡ് മാർജിനിലാണ് അവർ locule is being, ovule is being arranged. That is known as parietal placentation, and parietal placentation is an important feature of Cucurbitaceae family. നിങ്ങൾ ഫാമിലി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കുക്കുംബർ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ. You will see that this kind of condition. See this kind of ovules you could see. Locule ആണ് gap ട്ടോ. This gap is the locule and onto which our ovule is being arranged. Okay അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മാർജിനൽ പ്ലാസന്റേഷൻ. അത് ആ സെയിം സ്ലൈഡ് ഒന്നുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ. മാർജിനൽ പ്ലാസന്റേഷൻ ഇസ് എ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ഫാബേസി ഫാമിലി. ഫാബേസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പി ഫാമിലി. പി ഫാമിലിയിൽ സീ ദ മാർജിൻസ്. ഇൻ ദ മാർജിൻസ് ഓൺലി യു കുഡ് സീ ദ ovules are being arranged. ഈ ഗ്യാപ്പ് ആണ് locule. ഓക്കെ, ഒരു പി എടുക്കുക, പി കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇവിടെ ഒരു അഡീഷണൽ ഒരു ഗ്രോത്തും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. സി ദിസ് ഇസ് വെരി ഫാസിനേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടു സീ വൺ സിംഗിൾ ovule is being seen projected. Okay, fine. This is our basal placentation. See, ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരാളായിട്ട് അവിടെ നിൽപ്പുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരാളായിട്ട് ചിലത് നന്നായിട്ട് പാലിച്ച് കുറേ ഉണ്ടാവട്ടെ. എന്താണ് ഈ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു ടോക്ക് അബൌട്ട് എപ്പിഗൈനസ് ഫ്ലവേഴ്സ് അല്ലേ? ഹൈപ്പോഗൈനസ്, എപ്പിഗൈനസ്, പെരിഗൈനസ്. എപ്പിഗൈനസ് ഫ്ലവർ ഇൻഫീരിയർ ഓവറിയിലുള്ള ചില പ്ലാന്റ്സിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാം, ബേസൽ പ്ലാസന്റേഷൻ കാണാം. ഓക്കെ, and next is our lamellar. അതായത് ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. On the lamellar region you could see the arrangement of what സിട്രസിലൊക്കെ കാണാൻ തോന്നുന്നു അല്ലേ? സിട്രസിലൊക്കെ നമുക്ക് ലാമിനാർ റീജിയൻ, ഈ ലൈൻ കണ്ടോ? ദിസ് ഇസ് ദ ലാമിനാർ പോർഷൻ. ഇൻ ടു ദാറ്റ് ദ ovules are being arranged. See, എന്ത് ഭംഗിയിലാണ് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടേക്കണം. വെരി നൈസ്. ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്രേപ്സ് പോലെ ഇരിപ്പുണ്ട് അല്ലേ? ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗ്രേപ്സ് ആൻഡ് ഓൾ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് അവർ ovules. ഓക്കെ, ഈ ovules attached, look the attached point of attachment to the laminar region. See, this is another example. Free central placentation. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കിവിയില്ലേ, കിവി നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ഫ്രീ സെൻട്രൽ പ്ലാസന്റേഷൻ ആണ്. ഡയാന്തസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചെടിയുണ്ട്, അതിലും നമുക്ക് ഫ്രീ സെൻട്രൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ഓവറി വാളോട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് അല്ല. കണ്ടോ, ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. They are always arranged to the center axile portion. ഫ്രീ സെൻട്രലിലോട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണത്. ഓക്കെ, സി very nicely it is been packed. This is our round ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതാണ് ovules, and the center one is our the axile region. Into that is been covered. ഇവിടെയൊക്കെ നിറച്ച് മ്യൂസിലേജ് ആണ്. കണ്ടോ, ഇതെല്ലാം മ്യൂസിലേജ് ആണ് കാണുന്നത്. അത് locule ആണ്. ആ ഗ്യാപ്പിൽ ഒന്നുമില്ല. see the gap here. That is our free central placentation. This is our axile apical placentation. ടോപ്പിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞ 4 ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ദിസ് ഈസ് എ പെൻഡുലസ് ടൈപ്പ്. ഇത് നമ്മുടെ ഏത് ഫ്രൂട്ടാണ്? മാംഗോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? സി ദ പെൻഡുലസ് ടൈപ്പ് എപ്പിക്കൽ ടോപ്പിലാണ് പെൻഡുലസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. സി വെരി നൈസ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ബീൻ പാക്ഡ്. ദിസ് ഈസ് അവർ എപ്പിക്കൽ പെൻഡുലസ് ടൈപ്പ് പ്രസന്റേഷൻ. അനക്കാർഡിയേസിയേ ഫാമിലിയിലൊക്കെ കാണുന്നതാണ്. സി നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റൈൽ. നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിച്ചേക്കുന്നതാണ് ഈ ടെർമിനൽ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇത് എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് കാണും അല്ലെ? ടെർമിനൽ ആയിട്ട് കാണുന്നത് എന്തായാലും പെർബിനേസിയയിലൊക്കെ ടെർമിനൽ, അല്ലെങ്കിൽ മാൽവേസിയയിലൊക്കെ ടെർമിനൽ ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റൈല് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ലാറ്ററൽ വൺസ്? ലാറ്ററൽ സൈഡിൽ കൂടി. റോസീസിയിലൊക്കെ സൈഡിൽ കൂടിയാണ് എന്ത് പോണത്? സ്റ്റൈല് പോണത്. പക്ഷേ ബൊറാജിനേസിയ ഫാമിലിയിൽ യു കുഡ് സീ 4 ലോബിന്റെ ഇടയിൽ കൂടിയാണ് വി കുഡ് സീ ദ സ്റ്റൈൽ ഇസ് ഗോയിങ്. അതിനൊരു പേരുണ്ട്, ഗൈനോബേസിക് സ്റ്റൈൽ. ഗൈനോബേസിക് സ്റ്റൈൽ. ഓക്കെ, ഗൈനോബേസിക് സ്റ്റൈലാണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ. എനിക്ക് ഇത്ര ലൈവായിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടേതായ കുറച്ച് പരിമിതികളുണ്ടല്ലോ. സി ഇത് നോക്കിക്കേ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. സി ദിസ് വൺ ഇസ് ഹാവിങ് the style is been passing to the center portion. അതാണ് ടെർമിനൽ. ടെർമിനൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ദിസ് ഇസ് ദ ടെർമിനൽ പോർഷൻ. സി ഈ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ പോർഷനും അതിന്റെ നടുക്ക് കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ആര് പോണത്? സ്റ്റൈൽ പോണത്. ഇതാണ് ടെർമിനൽ. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ ടെർമിനൽ വൺ. ടെർമിനൽ സ്റ്റൈൽ പൊസിഷനിങ് ആണ് ഇത്. ഓക്കെ അല്ലേ?
ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ലാറ്ററൽ? ഈ സ്റ്റൈൽ സൈഡിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യണേ റോസേസി ഫാമിലിയിൽ കാണുന്നതാണ് ലാറ്ററൽ. ഗൈനോബേസിക് സ്റ്റൈൽ ഇസ് വെരി വെരി ഫാസിനേറ്റിംഗ്. കണ്ടോ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലേബിയറ്റ് തുളസികളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഗൈനോബേസിക് സ്റ്റൈൽ. ഗൈനോബേസിക് സ്റ്റൈൽ ബൊറാജിനേസി ഫാമിലിയിലാണ്. എന്തെങ്കിലും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇഫ് ഐ ഗെറ്റ് എ സാമ്പിൾ ഐ വിൽ ഷുവർലി ഷോ യു. Now, stigma. There are different types of stigma: discoidal type, globular type, linear type and hairy type. അല്ലെ, ഹെയറി ടൈപ്പ് കാണുന്നത് കൂടുതലും ആസ്ട്രേസിയയിലാണ്. ഗ്ലോബുലാർ ടൈപ്പ് നമ്മുടെ മാൽവേസിയിൽ കാണാം, അല്ലെ, മാൽവേസിയിൽ കാണാം. ലീനിയർ ടൈപ്പും മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദറ്റ് പ്ലാന്റ് യു കുഡ് സീ എ ലീനിയർ ടൈപ്പ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ കാണിച്ചതിൽ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് വാട്ട് പോയിന്റഡ് ടൈപ്പ്. സി, ഒരു ടിപ്പില് ജസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റഡ് ആയിട്ട് ഗ്ലോബിന്ന് ഒരു ലോബ് വന്നിട്ടുണ്ട്. സി, ഗ്ലോബുലാർ പ്ലസ് പോയിന്റഡ് ആണ്, പോയിന്റഡ് ടൈപ്പ് ആണ് ഇത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് അവർ സ്റ്റഡീസ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ഫൈൻ. Hope you got an idea. Almost